in the life span of every being, for example, our human being, human body. И так же, как день у нас разделен на 4 части, точно так же и продолжительность жизни каждого существа разделена на 4 части. And as I explained you in the beginning class, how this creation was brought into manifestation in 4 phases. И так же, как я говорил вам на первых уроках, как все мироздание проявляется в 4 фазах, через 4 этапа. And similarly, how every word we utter, we can utter out in 4 phases. И также, что слово, которое произносится, этот процесс существует в 4 фазах. So 3/4 is, you remember that when we have studied that, so 3/4 of this is hidden and only 1/4 is expressed out. И как мы изучали, что три этапа, 3 части этого процесса скрыты, и мы видим, точнее, мы слышим и осознаем только 4-й, само звучание слова. And the first day we have explained that in 4 phases, in 4 stages, this word is uttered, and the last stage is that what we utter out physically. Мы изучали, что 4 этапа произнесения слова, и только последний мы слышим физически, как слово, звуки. That same rule И то же самое правило is also applicable применимо in the process of development of embryo. Для процесса развития эмбриона. To know the span of the being who is going to be born. Относительно продолжительной жизни того существа, которое находится в эмбриональном состоянии. Я правильно услышал? Что можно определить срок жизни. How many degrees are there for the circle? How many degrees? Вы знаете, сколько градусов в круге? 360. 360. So, these 360 degrees. Это 360 градусов, а 270 дней это в утробе матери, и еще 90. So, for example, you take the eastern point, and so around this, from this point to this point, how many degrees? 360 degrees. Возьмем эту точку, например, и круг это 360 градусов. So that is divided into 4 quadrants, means each is, because this is 45 years. No, 90. 4 into 90. Это 360, это 4 части по 90, 4 раза по 90. Now, from the time of starting of fertilization, и от момента зачатия, in the development, развития, generally, how many days? That means you can also calculate in months. 9 months. Мы сколько дней? Мы можем, конечно, считать в месяцах, в 9 месяцев. So, you take, for example, one quadrant, 90 days means 3 months. И если мы возьмем один угол, то это 3 месяца, 90 градусов. So, for example, you take the eastern point, this is the starting point. Если мы возьмем начальную точку, and the first quadrant, 90 days. И первый квадрат 90 дней. So 3 months. Second quadrant 3 months. And third quadrant 3 months. Получается 3 квадрата по 90 дней. So 9 months is the time, that is the development of the embryo inside the womb of the mother.
И это соответствует периоду развития эмбриона внутри матери. So, out of the 4 quadrants, 3 quadrants are hidden inside. That is, you see, just like how the word we utter, 3/4 of this is hidden inside and 1/4 is uttered out. И только и 3 части, здесь точно так же мы видим, что 3 части, они сокрыты, и 4-я часть, она видна, когда ребенок выходит, рождается. So 3/4 of the development is inside the mother and it is not expressed out. And then 1/4 is that which is coming out. И получается, что здесь точно так же 3 этапа развития эмбриона, они скрыты до рождения ребенка. Формирование эмбриона, они скрыты, и процесс рождения ребенка, он скрыт. То есть мы видим только, как он родился, но 3 предварительные части, которые объективно существуют, они сокрыты. When we have discussed about how this creation is brought into existence through the utterance of the Lord, so 3/4 of this creation is latent or in subjectivity, and when this has come into objectivity, this whole is 1/4 only. И это точно так же, как мы говорили о том, как рождается мироздание, и говорили о том, что 3 части этого процесса сокрыты, и только 4-й мы видим в форме образования, материализации, проявления. So, if you take the 360 degrees of this circle as 360 days, because one round of this sun we calculate is 360 days. Если мы возьмем годовой цикл развития 360 градусов, 360 дней, so the development of this embryo also, out of these 360 days, 270 days is over inside. That means 3 into 90. И точно так же 3 части процесса рождения ребенка, развития человека, они скрыты внутри. So 270 days are completed inside the womb of the mother. Все 270 дней проходят полностью в матке матери. So that is subjectivity. И это символизирует субъективность, невидимую часть, скрытую часть. When the child is delivered out, he came into objectivity. И когда ребенок выходит вовне, он входит в объективность. Then how many days are remaining? 90 days. И сколько остается дней? Остается 90 дней. So 90 days is the span of the child. That means, how can 90 days be? We are 90 years. И когда еще? Как, что такое 90? Это 90 дней. Как этот период 90 дней может быть продолжительностью жизни ребенка? Мы живем в среднем 90 лет, не дней. Here we have to understand that as long as the child is inside, that means in the subjectivity, it is not objectified, it has not come out inside, it is the time scale of the devas. Значит, в этот период скрытого развития ребенка, внутриутробный период, scale — это формат или как бы? Это время, которое шкала течет времени, для всех. Это время субъективного плана, то есть время для божественных сил. 1 year, solar year of the human beings is equal to 1 day of the devas. И один день, один год человеческого существования — это один день божественных сил. So here you have 90 days of the devas when coming out, because when the child has come out, it came out into human form. So these 90 days will act as 90 years. И когда человек приходит, рождается, он приходит в объективный мир, и эти дни, они, эти 90 дней, ну, остаток до года, 90 градусов, они превращаются в 90 лет, потому что здесь по-другому течет время. So the human scale starts to operate from the moment
when we come out into existence from the womb of the mother. Human scan? Human scale. Scale, человеческое исчисление, да? То есть человеческое исчисление начинается с момента, когда ребенок выходит из утробы матери или рождается. So since one day of Devas is 1 year for us, И поскольку один день богов это 1 год для нас, so 90 days of the Devas, it is extended as 90 years of span for the и human. 90 дней богов, они расширяются для нас в 90 лет. Is it clear? Это понятно? Это ясно? So see how the cosmic plan is worked out up to every level of this creation. И вы посмотрите, как этот божественный план проявляется на всех уровнях этого мироздания. Все происходит в соответствии с ним. So that is why this total symbol, this yantra is, that is why this is a universal yantra which explains all the cosmic plan. И в этом смысле это универсальная янтра, потому что она объясняет весь космический план. On the cosmic level and also on the level of the human level, on the И beings. точно так же, как и на космическом плане, точно так же и для человеческого плана. That is what is called as above, so below. Об этом говорится в Библии как вверху, так и внизу. Об этом говорится как вверху, так и внизу. Закон соответствия. So our human life is also exactly, it is the imitation of. В этом смысле, и поэтому наша человеческая жизнь, она точное отображение того, что происходит на космическом уровне. So all this is governed by cosmic plan, by cosmic forces. И все это соответствует космическому плану и управляется космическими силами. But our consciousness is not awakened into it, therefore we don't know this. We are like sleeping. Наше сознание не пробудилось к этому, поэтому мы этого не понимаем и пребываем в состоянии сна. We are born, we are growing, we are eating, drinking, sleeping and all, do all these activities, but we are not aware of all these things. Все это делаем, но совершенно не осознаем то, как и почему мы живем. So when we come to this cosmic science, then we open ourselves. И начиная изучать эти космические науки, мы постепенно открываем свое сознание к этому. So this is a science. There is no possibility. There is no place for any fantasies and. То есть это наука, здесь нет места никаким фантазиям, предположениям и прочим глупостям. And all this plan is План operated by the devas that are working in the cosmos. Управляются божественными силами, девами, которые работают во всем космосе. So according to their, because they work out the plan given by the Supreme Lord. Поскольку они исполняют тот план, который дан Всевышним Господом, Богом. And all these planetary intelligences, the planets also. И все эти планетные разумы, планеты также. They are working constantly. Они постоянно работают. The plan that is coming from the Lord. Который им не спущен товарищами сверху. Because they are also created by the same Lord, like how we are created. Поскольку они точно так же созданы тем же Богом, которым созданы и мы. Therefore, when we study the science of astrology also, когда мы изучаем духовную астрологию, науку астрологию также,
what is explained by the qualities and the natures of the planets, То, что объясняется как And their work. качество и характеристики планет, и их работу, how they work out our karma, как они In our обеспечивают нашу карму, определяют нашу карму. so they keep on working out this plan. They have no special Они всего лишь liking or disliking to the beings. придерживаются исполнения того плана, который существует, и у них нет никаких там предпочтений, каких-то привязанностей или каких-то нелюбей, как это. So, where we have to be born, in which planet we have Где to мы be born, должны родиться, на какой планете мы должны родиться. this is all decided by those devas. They are called karma. There are many grades of devas. Они определяются этими силами, и есть много больших богов. Grades of devas. Grades, Classes. градиация. Существует большой Gradation. уровень Градации. градации этих божественных сил. So, if somebody feels that, suppose we are on this planet Earth, И если кто-то чувствует, например, мы здесь земляне на планете, if somebody feels that he does not belong to this planet Earth, or he belongs to the other planet, that is only fantasy. когда кто-то чувствует, что я там не с этой планеты, значит, я должен жить где-нибудь на Юпитере, достойным лучшего, это всего лишь наши фантазии. We are here on this planet because it is decided by them that we are sent here. That means we belong to this only now. That is otherwise why we will be here? И мы здесь лишь потому, что было определено, что мы здесь родимся. Because Иначе зачем мы здесь родились? they know this and they know how to do. Потому что они это знают, и они знают, что надо делать. So we have to follow И нам надо следовать what decision is given by them, and we have to work around with that. Принято решение относительно нас, и нам надо следовать этому решению. So when we enter into this cosmic science, then Когда мы изучаем эти священные космические науки, then we will know what is the reality. тогда мы начинаем понимать, что такое есть реальность. Otherwise we will waste our whole span of life with all these fantasies and all these things. Иначе можно потратить всю свою жизнь на то, чтобы знакомиться и изучать всякие фантазии. Because we have also our work to do, which is allotted to us, every one of us. И кроме того, мы должны помнить, что есть определенная работа, которая предназначена каждому из нас. And nature, forces of nature gives us again and again a form to continue the work. Силы природы постоянно дают нам тела и возможности выполнять эту работу. So that enables us to make a progress in the Для того, journey. чтобы мы могли прогрессировать и двигаться дальше. And the truth is that Истина в том, this process of making a progress is possible only when you are in the body. что этот прогресс возможен только тогда, когда мы находимся в теле, пребываем в воплощении. If somebody keeps thinking what I will be after leaving this body, what I was before coming into the body, all this is nonsense. We are not expected to think of all these things. И когда каждый думает, что было до того, как я получил тело, или что будет после того, как я покину это тело, это нонсенс. Because we are given the body, now we are in the body, we are given Мы this сейчас instrument. получили тело, то есть мы сейчас получили инструмент. We have to work while we are in this to make a progress. When we, after leaving the body, we have to wait until once again we are given a body to make a Нам progress. сейчас надо делать что-то для того, чтобы мы прогрессировали дальше. Когда мы покинем тело, у нас не будет инструмента. Чтобы That это is было. very clearly given
in the teaching of the scriptures. И это очень ясно объясняется в священных писаниях. If we waste away our life and we leave the body, no problem. Once again you are given another body. Но если вы впустую потратите свою жизнь и потеряете тело, ну тоже не страшно, опять получите тело. The devas are, they are never tired or exhausted. Они не устают, девы, божественные силы, они не устают и не отчаивают, не раздражаются. Не истощаются. Не истощаются, они постоянно работают. So the continuity of the work regarding the progress or regarding the journey of our soul will be only, it starts once again when we get the body. Но продолжительность работы может быть только тогда, когда мы находимся в теле. Поэтому, чтобы ее продолжать, нам необходимо тело. It is because это потому что we need an instrument for this to make a progress. Потому что для прогресса нам необходим инструмент, и этим инструментом является наше тело. So actually, who is responsible for building of all these instruments? For creating all these instruments? И кто ответственный, кто создает это тело и все его способности? It is the Lord of the universe. Это владыка космоса, создатель Because the whole космоса. cosmos is his body. Потому что весь космос это его тело проявления. So when he wants to express himself, he needs instruments. Поэтому, когда он хочет выразить себя, ему необходим инструмент для этого. So he created all these instruments. И он создает все эти инструменты. So he expresses through these instruments. И он сам проявляется через эти инструменты. And we feel that we are transacting and we are doing all these things. И мы получаем возможность чувствовать, что мы взаимодействуем, у нас все это здесь происходит. Не так, а нам кажется, что мы тут друг с другом взаимодействуем. Это все просто проявление его жизни, понятно. So that is the essence of the teachings of the scriptures. То есть это такие основы, самое начало этих священных писаний. Now, yesterday you said there is one more question which you want to put. Оксана, еще был вопрос сейчас. The question which was connected. I have given mantra, yantra. There is one more word which is also which is to be known. Yes. One, I have explained about yantra, what is yantra, what is mantra and what is yantra. Мантра и что такое янтра, но есть еще одно слово, которое нам необходимо знать. There is one more important term which you have to know. Тантра. Еще один важный. That is tantra. Слово это тантра. Куда же мы без тантры? Без тантра. Because this is also very wrongly interpreted. Поскольку это также очень ложно объясняется, интерпретируется. That is why you must be informed properly. Поэтому нам надо вас проинформировать правильно, что такое тантра. So tantra is the tantra in Sanskrit. Тантра It is derived from the word tantu. Оно происходит от слова In Sanskrit there is word tantu. танту. Tantu means threads. А это ткань, одежда, Нити. нити. Танту это Tantu is нить. thread. Прядь, нить. So, how we have the cloth? Как мы получаем одежду? It is what we call a cloth is the pattern of arrangement of these threads. Одежда это форма переплетения нитей.
we call this a shirt or we call this a Мы cloth, называем его там рубашка или одежда. but it is in fact Но фактически these threads are эти нити made in a particular pattern. Определенным образом сопряжены. Similarly, this tantra means the science that explains the pattern, the arrangement, the pattern of this whole creation. Тантра – это наука, которая объясняет сопряжение всех тканей этого мироздания, всех нитей этого мироздания. Yesterday and previous day, what we have studied about how our structure is arranged with all these tissues and all these energy centers, all. This is the science of Tantra. И все, что мы изучали вчера по поводу того, как формируется структура нашего тела, как производятся ткани тела, из каких центров это происходит, это все относится к науке тантра. So, this consciousness which manifests into energy and how this is distributed and arranged to get into all these forms and all this creation, that is explained in this science of Tantra. И то, как из единого источника происходит, из источника сознания происходит нисхождение и формирование космоса, это то, что изучает наука тантра. That means how this cosmic plan Как этот is worked out космический план исполняется in the formation of the structures of the beings. И в конце концов реализуется в структуре существ. And is what you see in macrocosm and microcosm. Это то, что имеется в виду под выражением макрокосм, космос и микрокосмос. So that science is what is called Tantra. И наука, которая это изучает, как происходит формирование жизни от источника до формирования структуры всех живых существ, это то, что изучает наука тантра. So what you find is only a little difference in the terminology in the textbooks of Tantra and in the Vedic books, only terminology, but this is the same science, but with Может отличаться терминология несколько в ведических книгах или в тантрических книгах, но суть и наука одна и та же. So there, when you read these books and when you read these books, then if you don't know this, you feel that in these books, in this it is given like this, in this it is given like this, but they are not different. И читая различные книги об одной и той же теме, поскольку различается терминология, у нас возникает недопонимание. Нам кажется, что в одной книге это говорится так об этом, а в другой книге говорится, ну, имеется в виду Священное Писание, по-другому об этом. И как будто возникает заблуждение, что существуют какие-то противоречия принципиальные. Их не существует. Просто различные формы изложения и различные терминологии. So now you can put the question and I'll find what are to be explained in the answer. Okay. Is it different question from the previous question? It's no, it's not different. Additional questions Additional to this. question, okay. Can I write? Yes, you can write. Получится? We were speaking yesterday about yugas, Trita, Treta, Dvapara, Kali.
also we have these races like как мы сейчас Aquarius.